Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the next macronutrients derived from the air and water is hydrogen. In my last video I was complete the function of carbon into the plant. Now we will start the function of hydrogen into the plant. So hydrogen it is also necessary for the building the sugar and build the plant. Plant બનાવવા માટે અને sugar બનાવવા માટે hydrogen it is a most necessary यूज बराबर सुगर बनावा माटे एनो मोस्ट ऑफ यूज थशे केनो हाइड्रोजन नो इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुगर मीन्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ सुगर बनावा माटे हाइड्रोजन नो यूज थशे वाया photosynthesis reaction. You know about the what is a photosynthesis reaction. Into the photosynthesis reaction 6 mole of carbon dioxide and 6 mole of water it will be react with each other in the presence of UV light means sunlight. It will be form carbohydrate, it will be form sugar and oxygen. So sugar it will be built by or synthesis by use of हाइड्रोजन बाय यूज ऑफ वॉटर केनु बनेलू हशे हाइड्रोजन नु तो हाइड्रोजन नो यूज कार्बोहाइड्रेट बनावा माटे सुगर बनावा माटे यूज थशे बराबर ग्लूकोज मीन्स सुगर तो सुगर बनावा माटे यूज थशे तो प्लांट केनो बनेलो हशे जे कार्बोहाइड्रेट नो बनेलो हशे एनी अंदर घणा बधा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हशे तो प्लांट बनावा माटे पण हाइड्रोजन नो यूज थशे. नेक्स्ट वन इज it is obtained almost from the water. So this hydrogen it will be derived from the water via roots. बराबर रूट्स द्वारा प्लांट શું કરશે સોઇલ માંથી વોટર એબ્ઝોર્બ કરશે. So this water absorbed by use of root from soil માંથી વોટર એબ્ઝોર્બ કરશે અને અહીંયા બધી જગ્યાએ પ્લાન્ટના બધા જે સ્ટ્રીમ હશે એ બધી જગ્યાએ પહોંચાડશે વાયા વેન द्वारा જે નળી હશે એમાંથી બધે જગ્યાએ જેની જે આપણે નસું કહેશું બરાબર એ નસ દ્વારા બધી જગ્યાએ પાણી પહોંચાડશે વોટર પહોંચાડશે લીવ્સની અંદર ડાળીઓની અંદર બધી જગ્યાએ પાણી કોણ પહોંચાડશે રૂટ્સમાંથી એબ્ઝોર્બ કરી અને વેન દ્વારા બધી જગ્યાએ વોટર પહોંચશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ અ હેલ્પ ડિવાઇસ ધ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર ચેઇન ઇન ફોટોસિન્થેસિસ reaction. So this is the most important function for the hydrogen. So this hydrogen it is help to devise the electron transfer chain in the photosynthesis. So you know about the what is the photosynthesis reaction. જો તમે photosynthesis reaction ડિટેલ ની અંદર તમે સમજેલું હશે તો તમને ખબર હશે કે હાઇડ્રોજન કેના માટે યુઝ થશે. હાઇડ્રોજન એક જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોનને ટ્રાન્સફર કરવા અને બીજી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન લઈ જવામાં હેલ્પ થશે. કઈ રીતે થશે એ તમને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર તમને સમજાવી દીધું હતું. હજી તમને એક વખત સમજાવી દો એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવે. સો ધીસ ઇઝ ધી પિક્ચર ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન. આ ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનનું પિક્ચર છે કેની અંદર થશે પ્લાન્ટ સેલની અંદર રહેલો ક્લોરોપ્લાસ્ટ જે ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એની અંદર શું થશે ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન થશે. So you know about the photosynthesis reaction are divided into the two part. One is a light reaction, another is a dark reaction. In the light reaction electron will be removed from the water and form H plus and O2. H plus and O2 form થશે into the light reaction. light ની presence માં H2O break થશે H plus અને ઓક્સિજન અને ઇલેક્ટ્રોન ફોર્મ થશે કેની અંદર લાઇટ રિએક્શન ની અંદર. તો આ ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજન ટ્રાન્સફર કોણ કરશે NADPH. તમને ખબર જ છે યુ નો અબાઉટ ધી વોટ ઇઝ નોન એઝ NADPH મીન્સ નિકોટિનેમાઇડ એડેનિન ડાઇન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફેટ. સો ધીસ ઇઝ ધી કેરિયર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇટ ઇઝ અ કેરિયર ઓફ હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોનનો કેરિયર તરીકે વધશે કોણ NADPH બરાબર. તો લાઇટ રિએક્શનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજન કેમાં લઈ જશે ડાર્ક રિએક્શનમાં પછી ઓક્સિડાઇઝ ફોર્મ થઈ અને કેની અંદર જશે લાઇટ રિએક્શનની અંદર. તો આ જે સર્ક્યુલેશન એ કન્ટિન્યુ ચાલુ હશે. NADPH it will be electron or hydrogen transfer from light reaction to dark reaction and dark reaction to the light reaction. આ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હશે. આ રિડ્યુસ ફોર્મ છે અને આ ઓક્સિડાઇઝ ફોર્મ છે કેનું NADPH નું બરાબર. તો આ રિડ્યુસ ફોર્મની અંદર હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે અને અહીંયા હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે નહીં. હાઇડ્રોજન લેવા માટે પાછો કેની અંદર જશે થાઇક્લોઇડની અંદર જશે. થાઇક્લોઇડની અંદરથી H પ્લસ રિમૂવ થશે હાઇડ્રોજન લઈ લેશે ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે પાછો લાઇટ રિએક્શનની અંદર જશે ડાર્ક રિએક્શનની અંદર જશે
બરાબર. આ રીતનું કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોસેસ ચાલુ હશે. આ જે NADPH છે એ રિડ્યુસ ફોર્મની અંદર હશે, જેની અંદર હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ હશે, અને આ ઓક્સિડાઇઝ ફોર્મની અંદર NADPH પ્રેઝન્ટ હશે, હાઇડ્રોજન લેવા માટે જશે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન કેના માટે યુઝ થશે? સો ધીસ હાઇડ્રોજન ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ધી ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર ચેઇન. ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરવા માટે થશે. લાઇટ ટુ ડાર્ક, ડાર્ક ટુ લાઇટ, આ રીતનું ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરવા માટે હાઇડ્રોજન યુઝ થશે. So this is the use of or function of the hydrogen into the plant. Next function is it is also necessary for the respiratory. So what is the respiratory system of the plant? Plant ની અંદર respiratory system કઈ રીતે કામ કરતી હશે? શ્વાસોશ્વાસ પ્રક્રિયા પ્લાન્ટ ની અંદર કઈ રીતે થતી હશે? તો પ્લાન્ટ શું કરશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે, ઓક્સિજન બહાર છોડશે, પછી ઓક્સિજન લેશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડશે. આ જે પ્રક્રિયા જે સાયકલ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હશે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે ત્યારે શું થશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ H2O વોટર એ બંને મિક્સ થઈને શું બનાવશે? ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન દ્વારા ગ્લુકોઝ અને ઓક્સિજન. આ જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હશે, અને સુગર પ્લસ ઓક્સિજન એ બે મિક્સ થઈ અને સુગર બ્રેક થશે અને ATP જનરેટ થશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જનરેટ થશે અને H2O જનરેટ થશે. બરોબર. તો આ જે આખી પ્રક્રિયા છે, સાયકલ પ્રક્રિયા છે, એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હશે. તો એ જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એની અંદર હાઇડ્રોજન ભાગ ભજવશે. બરાબર. હાઇડ્રોજન બધી જગ્યાએ હશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એરમાંથી પ્લાન્ટ લેશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ H2O વોટર એ બંને મિક્સ થઈ લાઇટની પ્રેઝન્સમાં શું બનાવશે? સુગર બનાવશે. બિલ્ડ ધી sugar via photosynthesis reaction and oxygen will be removed from the plant toward the air. air માં ઓક્સિજન રિમૂવ થશે. તો આ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ વોટરનો યુઝ કરી અને શું કરશે? સુગર બનાવશે. સુગર બ્રેક કરી અને પાછું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર અને ATP મીન્સ એનર્જી જનરેટ કરશે. આ પ્રક્રિયા કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હશે. તો રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની અંદર પણ હાઇડ્રોજનનો યુઝ થશે. So this is the all the function of hydrogen. It will be work into the plant. Plant ની અંદર આ રીતે હાઇડ્રોજન ભાગ ભજવશે, એના ગ્રોથ માટે, એના રેસ્પિરેટરી માટે ભાગ ભજવશે. So this is the all about the hydrogen nutrients. So friends, next macronutrients derived from the air and water is oxygen. So this oxygen it will be derived from the air as well as water. બંનેની અંદરથી ઓક્સિજન મળી આવશે. એરની અંદર એઝ વેલ એઝ વોટરની અંદર બંનેની અંદરથી ઓક્સિજન મળી આવશે. સો નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ ધી ફંક્શન ઓફ ઓક્સિજન ઇનટુ ધી પ્લાન્ટ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓક્સિજન ઇઝ અ કમ્પોનન્ટ ઓફ મેની ઓર્ગેનિક એન્ડ ઇનઓર્ગેનિક મોલિક્યુલ વિધિન ધી પ્લાન્ટ. સો ધીસ ઓક્સિજન ઇટ વિલ બી પ્રેઝન્ટ ઇનટુ ધી પ્લાન્ટ એઝ અ ઓર્ગેનિક ઓર ઇનઓર્ગેનિક મોલિક્યુલ. પ્લાન્ટની અંદર ઓક્સિજન ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક મોલિક્યુલ બંને તરીકે પ્રેઝન્ટ હશે. એન્ડ ધીસ ઇન્ક્લુડ ધી O2, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, H2O. બરાબર. ઓક્સિજન તરીકે પ્રેઝન્ટ હશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તરીકે ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ હશે, H2O વોટર તરીકે પણ ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ હશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ નાઇટ્રેટ. સો ધીસ નાઇટ્રેટ આયન ઇટ વિલ બી પ્રેઝન્ટ ઇન ટુ ધી સોઇલ એન્ડ ઇટ વિલ બી પ્લાન્ટ ટેકન ફ્રોમ વાયા વોટર. વોટર દ્વારા નાઇટ્રેટ આયન લેશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ H2PO4 dihydrogen phosphate ion. It is also present into the soil. Next one is the sulfate ion. It is also present into the soil. So this organic and inorganic oxygen means organic and inorganic molecule present with the oxygen. Oxygen organic and inorganic molecule તરીકે પ્લાન્ટની અંદર present હશે. Next one is the most important function of the oxygen is a plant produce O2 and glucose during the photosynthesis reaction. So you know about the what is the photosynthesis reaction and how it will be react, how it will be work. So into the photosynthesis react, plant produce the oxygen as well as glucose. Because of photosynthesis means photo means light and synthesis means synthesize something. It is known as a photosynthesis. Photosynthesis means photo means light and synthesis means synthesize something means glucose it will be produced, oxygen it will be produced means synthesis of glucose or oxygen. That's why this reaction it is known as a photosynthesis reaction. Photo means light, synthesis means synthesis something means glucose. ગ્લુકોઝ બનાવે છે એટલા માટે ફોટોસિન્થેસિસ
રિએક્શનનું નામ આપવામાં આવેલું છે. તો ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનની અંદર ઓક્સિજન અને ગ્લુકોઝ બનતા હશે. તો તમે જાણો જ છો ફોટોસિન્થેસિસની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ H2O in the presence of light it will be give glucose plus oxygen. So this is the oxygen it will be produced by the plant. Next one is this is the most function of the oxygen into the plant. Then required O2 to undergo aerobic cellular respiration and break down this glucose to produce ATP, adenosine triphosphate. શું થશે? ધીસ ઓક્સિજન, આ ઓક્સિજન પ્લાન્ટને રિક્વાયર્ડ હશે, એરમાંથી પ્લાન્ટ લેશે અથવા તો અંદર પ્રેઝન્ટ હશે એ ઓક્સિજન એને રિક્વાયર્ડ, એને જરૂરી છે. કેમ જરૂરી છે? બિકોઝ ધી ઓક્સિજન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી બ્રેકડાઉન ધી ગ્લુકોઝ. ગ્લુકોઝને બ્રેકડાઉન કરવા માટે ઓક્સિજન જોશે. હવે ગ્લુકોઝ બ્રેકડાઉન થશે, ઓક્સિજન સાથે રિએક્શન આપશે અને શું પ્રોડ્યુસ કરશે? એટીપી, બરાબર. એડેનોસિન ટ્રાઇફોસ્ફેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ એનર્જી, બરાબર. એનર્જી તરીકે પ્રોડ્યુસ થશે એટીપી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને H2O રિમૂવ થશે. તો એને સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન પ્રોસેસ કહેવાશે. તો ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન છે એની ઓપોઝિટ રિએક્શનને શું કહેવાશે? સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન process. Into the cellular respiration process, the 6 glucose it will be react with the 6 mole of oxygen and it will be gives 6 mole of carbon dioxide and 6 mole of H2O and energy ATP it will be generate. અહીં ATP generate થશે. તો ગ્લુકોઝ પ્લસ ઓક્સિજન બંને મિક્સ થઈ અને શું ફોર્મ કરશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ વોટર અને એનર્જી જનરેટ કરશે. આ પ્રોસેસને શું કહેવાશે? ધીસ રિએક્શન ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન. સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન ઇટ ઇઝ અ ઓપોઝિટ ઓફ ધી ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન. ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનનું કેવું હશે? ઓપોઝિટ હશે. ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ H2O પ્લસ લાઇટ ઇટ વિલ બી ફોર્મ ગ્લુકોઝ પ્લસ oxygen. Into the cellular respiration system, glucose plus 6 mole of oxygen it will be converted into the carbon dioxide as well as water as well as ATP means energy. This is known as a cellular respiration process. Cellular respiration process ની અંદર ઓક્સિજનની જરૂર પડશે. તો respiration means breathing the oxygen, બરાબર. બ્રેથિંગ મીન્સ શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા જે રીતે આપણે કરી એ જ રીતે પ્લાન્ટ કરતું હશે. તો પ્લાન્ટ જે બ્રેથિંગની રેસ્પિરેશન સિસ્ટમની અંદર શું કરતું હશે? ઓક્સિજન લેશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિમૂવ કરશે, એટલે શું કહેશે? ગ્લુકોઝ બ્રેકડાઉન થશે. આગળનું પિક્ચર આપણે જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન કોને કહેવાય. તો જોઈએ આપણે પિક્ચર અને એના ઉપરથી તમને વધારે આઈડિયા આવે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ પિક્ચર ટેલ અબાઉટ ધી what is the difference between photosynthesis reaction and cellular respiration reaction. So first difference between photosynthesis reaction and cellular respiration reaction is into the photosynthesis reaction it will be happen during the day. So this photosynthesis reaction it will be happen during the day means દિવસ દરમિયાન photosynthesis reaction થશે. Next one is into the cellular respiration reaction it will be happen during the night. રાત્રે શું થશે? સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન થશે. દિવસ દરમિયાન ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન થશે અને રાતે સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી મેજર ડિફરન્સ બિટવીન ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન એન્ડ cellular respiration reaction. Next difference between photosynthesis reaction and cellular respiration reaction is into the photosynthesis reaction carbon dioxide react with the water from the soil. So this carbon dioxide and water it will be react with each other in the presence of light. It will be form, it will be synthesized the glucose as well as oxygen. તો આ લાઇટ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર ત્રણેય મિક્સ થઈ અને શું ફોર્મ કરશે? ગ્લુકોઝ અને ઓક્સિજન ફોર્મ કરશે. કેની અંદર? ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શનની અંદર. અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, અહીંયા વોટર સોઇલમાંથી લેશે અને અહીંયાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેમાંથી લેશે? જે લીવ્સ છે એના ઉપર સ્ટોમેટો, બરાબર. જે સ્ટોમેટા હશે, સ્ટોમેટાની જે દિવાલ હશે જે ગાર્ડ સેલ છે એ ઓપન થશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એની અંદર જે સ્ટોમેટા છે, નોટ ટોમેટા, બરાબર. ટમેટા નથી કે તો સ્ટોમેટા, STOMATA. સ્ટોમેટા મીન્સ જે સેલ હશે, જે લીવ્સ હશે, પાંદડા હશે એની અંદર સ્ટોમેટા હશે એ ઓપન થશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એની અંદર
એન્ટર થશે, અહીંયા લીવ્સની અંદર હશે, એકદમ માઇક્રોસ્કોપિક હશે. તો એ સ્ટોમેટા ઓપન થશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એની અંદરથી શું થશે, એન્ટર થશે અને જે જગ્યાએ પહોંચાડવું હશે એ જગ્યાએ પહોંચાડી દેશે. બરાબર, જે પ્લાન્ટ સેલ છે અહીંયા સુધી પહોંચાડી દેશે. તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને H2O બંને મિક્સ થઈ અને શું બનાવશે, ઓક્સિજન પ્લસ સુગર ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ. તો દિવસ દરમિયાન જ લાઇટ હશે એટલે લાઇટ હશે ત્યાં સુધી ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન થશે. રાતે ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન થાય નહીં, કારણ કે બીકોઝ ઓફ ધી એબ્સન્સ ઓફ લાઇટ, એબ્સન્સ ઓફ સનલાઇટ. ધેટ્સ વાય ઇટ કેન નોટ બી હેપન ડ્યુરિંગ ધી નાઇટ. નાઇટ દરમિયાન ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન થશે નહીં બીકોઝ ઓફ એબ્સન્સ ઓફ લાઇટ. લાઇટ રાતે પ્રેઝન્ટ હશે નહીં એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર બંને મિક્સ થઈ લાઇટ પ્રેઝન્ટ હશે એટલે શું ફોર્મ કરી નાખશે, ગ્લુકોઝ પ્લસ oxygen. So this is the all about the photosynthesis reaction. Next one is into the cellular respiration reaction. The oxygen, it will be react with the sugar, it will be present into the plant. So this oxygen, it will be react with the already present glucose into the plant. So both are react with each other and sugar or glucose, it will be break down and convert into the કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડની અંદર શું થઈ જશે, ફોર્મ થઈ જશે, સોરી. સો ધીસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇટ વિલ બી જનરેટ એન્ડ વોટર વિલ બી ઓલ્સો જનરેટેડ. સો ઇન્ટુ ધી સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન ઓક્સિજન રિએક્ટ વિથ ધી સુગર, ઇટ વિલ બી ફોર્મ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એઝ વેલ એઝ વોટર પ્લસ સમ એનર્જી ઇટ વિલ બી also generate in the form of ATP. એટીપીના સ્વરૂપમાં એનર્જી જનરેટ થશે. બરાબર, તો જે ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજન અને જ્યારે સુગર જે ગ્લુકોઝ છે એ બ્રેકડાઉન થશે ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં એટલે ત્રણ વસ્તુ ફોર્મ થશે. કઈ ત્રણ વસ્તુ ફોર્મ થશે, તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ વોટર, સેકન્ડ વન ઇઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને થર્ડ વન ઇઝ એટીપી. ત્રણ વસ્તુ ફોર્મ થશે. તો સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શનની અંદર ઓક્સિજન અને સુગર એ બંને રિએક્ટ થાય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એટીપી અને વોટર જનરેટ કરશે. નેક્સ્ટ પિક્ચરની અંદર તમને વધારે ખ્યાલ આવી જશે ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન અને સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન કઈ રીતે થશે. તો નેક્સ્ટ આપણે પિક્ચર જોઈએ. સો ઇન ધીસ પિક્ચર it is a tale about the what is a photosynthesis reaction and what is the respiration reaction. Into the respiration reaction glucose react with the 6 mole of oxygen, it will be form carbon dioxide plus water as well as also energy it will be released in the form of ATP. It is ATP, it is known as a respiration, cellular respiration reaction. So this cellular respiration reaction will be happen during the night. નાઇટ દરમિયાન આ રિએક્શન થશે. આ ગ્લુકોઝ બ્રેકડાઉન થશે ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં એટલે ત્રણ વસ્તુ ફોર્મ થાય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, H2O અને એનર્જી શું થશે, એટીપીના સ્વરૂપમાં રિલીઝ થશે. એને કહેવાશે સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન. તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન રિએક્શન ઇટ ઇઝ અ ઓપોઝિટ રિએક્શન ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન. એ બંને ઓપોઝિટ હશે. કઈ રીતે ઓપોઝિટ હશે, તો અહીંયા જોઈએ આપણે. સો ધીસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇન્ટુ ધી ફોટોસિન્થેસિસ રિએક્શન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇટ વિલ બી રિએક્ટ વિથ ધી વોટર ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ. સો ઇટ વિલ બી ફોર્મ ગ્લુકોઝ એન્ડ ઓક્સિજન. સો ધીસ એનર્જી ઇન ધી ફોર્મ ઓફ ગ્લુકોઝ ઇટ વિલ બી સ્ટોર ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ. ગ્લુકોઝ છે એ એનર્જીના સ્વરૂપમાં પ્લાન્ટની અંદર અવેલેબલ હશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ફોટોસિન્થેસિસ reaction. So friends, I hope easily understand what is the difference between photosynthesis reaction and what is the cellular respiration reaction. Both are in means it is a opposite reaction with each other. It will be opposite reaction with each other. એકબીજાના opposite reaction હશે photosynthesis reaction અને cellular respiration reaction. So friends, this is the all about the function of hydrogen and function of oxygen into the plant. So thank you friends.